Whenever you draw a pigeon, draw a tree also, so it can make its nest on it. If you draw a mountain, put some snow on it, so it would not feel lonesome. And if you draw a river, put two red small fishes in it. They would cheer the river up. When you draw a child, draw a bag full of books on his shoulders, so he would not learn to hold a rifle on his shoulders. When you draw a young person, draw him a school, so he could get to know himself better, and knows that if he cut an old tree off, he would make a pen out of it, not a cage. And do not hurt the birds and make them fly away. Everything was ready. I had everything, but I needed a space to put my thoughts into action. Many of my students are teachers now. I have seen other schools, and they don't have standards I want for a school. And I am more experienced than ever. My heart is full of pain from wrong attitude towards children at schools. No, it was the right time for me to build the school that I was born to build. And in this journey, I was not after the praises of others and nor their blame. I was not afraid of becoming poor because of the fear. The fear of that makes people do a job only for money, even if they hate it. And I was listening to my inner voice that was telling me, heavens will be found by the one who makes other people's wishes true. And the other one said, it was a Rumi poetry. Don't go far, don't travel the world. The one you are seeking is already with you. So I had to make the school. At first, they did not give me the license, and they sent me a letter that said my case was not a priority. I still have that letter. I did not stop there. These words were on my mind. If you wake up and do not have a goal in your mind, you should go back to sleep. And I had no work, no goals, and no reasons but thinking about the school, and I believed that I had to move on and to find my ways to my goal. As Fyodor Dostoevsky says, the hardest thing is to act rationally while you are feeling being suffocated. And Jean-Paul Sartre says, maybe literature cannot stop wars. It might not be able to stop a child from dying, but it can make the world think. I told myself, everything comes to you at the right time. Be patient. And I had to act fast because I did know that. I told myself, everything comes to you at the right time. Be patient. But only fools don't care about wasting time, and they never get tired of nonsense. So I started searching. One of my former students came to me, who knew my passion about this school. He was a powerful man now. He helped me to get the license. I could see the school in my mind already. All the free discussions, book clubs, change, happiness and hope in the school. And in the heated political days in the Middle East, we spread love and kindness. I gathered the funds and made the school happen. I got the biggest and most modern place I could find for the school. I stopped blaming the world and I worked harder. I was the alchemist and had to change the copper to gold. I used the literature and started my adventure. The school was established, and many financially poor students got to their wishes. I am honored that I have a list of amazing people's names who won many titles in science, art, sports, and each one of them has his own story. When I heard there is a place in the world who listen to what teachers have to say,
and honored their achievements. I was surprised and I hoped that I can expand this school. That is why I wrote a letter to Antoine de Saint-Exupéry, and I shared this joy with him and with all the people who honor humanity. And I give my highest respect to all the people who helped me. And I ask angry and violent people to get back to school and do not listen to the great lies of dictators all around the world. مهر اول کی رود از دل برون. And it means the first love shall never be forgotten. از شکی من آمدم. یه داستانی هست که یه جای کار اشکال داره، یا میگفتن که جای ایکست کجاست، اونجا رو پیدا کن. داستان مربوط به کارخونه، گویا کارخونه برقه. بعد یک اشکالی پیدا کرده، مهندسا میان میرن و بعد خلاصه یه مهندسی پیدا میشه، میاد یک گشتی میزنه توی کارخونه، روی عقرب سنجی یه علامتی میزنه، یه ایکسی میذاره، میاد میگه آقا این عقرب سنج شما تغییر بدید کارخونه راه میفته، مشکلی پیش نمیاد. یعنی این اشکال از اینجاست. مدیر کارخونه میاد اینو تغییر میده، میبینه راست میگه این درست شد. بعد میگه هزینه‌اش چقدر میشه؟ میگه هزینه‌اش میشه $10,000. میگه چه خبر آقا، یه دونه ایکس روی علامت $10,000. گفت نه، اون که میشه $1. بقیهش پول اون چیزی که من جای ایکس رو پیدا کردم. هر کس جای اصلی رو پیدا کنه، جای اشکال رو پیدا کنه، بعد به اصطلاح او کار اساسی و بنیادینی انجام داده. ولی در نهایت من به این رسیده بودم که انگار یه جای کار اشکال داره، اونجا کجاست؟ ما در جمع‌بندی با دوستانمون به این رسیدیم که این مسیر جز از آموزش، جز از فرهنگ، جز از مسیر مدرسه و دانشگاه، مسیر همواری نمیشه. گمان کنم امیر کوچولو برای فرار از مهاجرت پرنده‌های وحشی استفاده کرد. این بود که هم برای سرگرمی و هم برای چیز یاد گرفتن بنا کرد یکی یکی اخترک‌ها رو سیاحت کردن. خب اینم رعیت. اون که تا حالا هیچ وقت منو ندیده، چجوری میتونه منو بشناسه؟ دیگه اینشو نخونده بود که دنیا برای پادشاها به نحو عجیبی ساده شده و تمام مردم فقط یه مش رعیت به حساب میاد. این آدم بزرگ و راستی چقدر عجیبه. بابا اینم یه ستایشگر که داره میاد منو ببینه. آخه برای خودپسندا دیگرون فقط یک مشت ستایشگر. خب ستایشت کردم، اما آخه واقعا چیه این برات جالبه؟ ستایش؟ این آدم بزرگ و راستی چقدر عجیبه. سرگرمی خوشگلیه، چیزی که خوشگل باشه بی گفتگو مفیدم هست. این یکی به چیز جز خودش مشغوله. این تنها کسیه که من میتونستم باش دوست بشم. شما به من دیدن کجا رو توصیه میکنید؟ در سیاره زمین شهرت خوبی داره. لاجرم زمین سیاره هفتم شد. آدما کجان؟ تو کویر آدم یه خورده احساس تنهایی میکنه. اون وقت بود که سر و کله روباه پیدا شد. سلام. بیا با من بازی کن. خدا میدونه چقدر دلم گرفته. نمیتونم باد بازی کنم، آخه هنوز اهلیم نکردم. اهلی کردن یعنی چی؟ یه چیزیه که پاک فراموش شده. معنیش ایجاد علاقه کردنه. جز با دل هیچی رو اونجور که باید نمیشه دید. نهاد و گوهر رو چشم سر نمیبینه. ارزش گل تو عمریه که به پاش صرف کردی. تو تا زندگی نسبت به اونی که اهلی کردی مسئولی. اگه بچه‌ای به طرفتون اومد، اگه خندید، اگه موهاش طلایی بود، اگه وقتی ازش سوالی کردین جوابی نداد، لابد حدس میزنید که در اون صورت لطف کنید و نذارید من اینجور افسرده خاطر بمونم. فوری بردارید به من بنویسید که او برگشته.
اینجا کجا؟ بیا بینم. بیا. دلم واسه زمین تنگ شده بود. واسه گلم خیلی تعریف اینجا رو کرده بودم. برای همین تصمیم گرفتیم با هم یه سفر بیاییم زمین. اینجا خونه شماست؟ این هم اتاق به چه دردتون میخوره؟ آره اینجا یه جورایی خونه منه. من تو این اتاقا انسان‌های بزرگ آینده رو میبینم. انسان‌های بزرگ؟ انسان‌های بزرگ به چه دردی میخورن؟ اونا فقط جا تنگ میکنن. انسان‌های بزرگ نه گنده. انسان‌های بزرگ و گنده فرق دارن. انسان‌های بزرگ با داناییشون صلح و آرامش و ایمان به دنیا هدیه میدن. آخه سیاره زمین خیلی بزرگه، پس به انسان‌های بزرگ نیاز داره. چی شد؟ ناراحتت کردم؟ دلم برای سیاره‌ام تنگ شده. خیلی وقت ازش دورم. اگه بخوای میتونی اونو ببینی، اما تا شب باید صبر کنی. واقعا؟ چطوری؟ امین جان یه لحظه بیا. بله. سلام خوبی؟ این دوست خوب ما رو ببر اتاق تلسکوپ. چشما. دست در نکن. بفرمایید. امین جان اگه جای دیگه این مدرسه رو خواست بهش نشون بده. چشما. مرسی. وای چقدر قشنگه. تا حالا خورشید رو اینقدر نزدیک ندیده بودم. من همیشه از راه دور، اونم موقع غروب، اونو تماشا میکردم. ما هم خیلی غروب خورشید رو دوست داریم. منظور شاگردای مهر اوله. ما همیشه تو اردو موقع غروب خورشید دور هم جمع میشیم و اون از نزدیک تماشا میکنیم. چه چیز جالبی باید باشه. تماشای غروب، اونم دست جمعی. من و گلم همیشه تنها بودیم. نه دیگه عزیز دلم، تو این خونه هیچکی تنها نیست. حتی گلا. به قول آقای میرزایی عزیز که همیشه میگه با هم باشیم نمیترسیم. با هم باشیم زود میرسیم. سالم میرسیم. تلفات نمیدیم. اگه با هم باشیم خوش میگذره. واقعا خوش میگذره. داره از اینجا خوشم میاد. میشه از اینجا بیشتر برام تعریف کنی؟ اینجا یه مدرسه است که نسبت به بقیه مدرسه ها بزرگتره. یه بوفه داره که مثل هیچ بوفه ای نیست. پر از رنگه. رنگایی که اشتهایی تو رو وا میکنن. یه آزمایشگاه داره که جزء پیشرفته ترین آزمایشگاه هاست. آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه زیست. تو احساس کمبودی نسبت به هیچ مدرسه ای نداری. یا همین کتابخونه‌اش با ارزش‌ترین کتابا توش پیدا میشن. اما اینا چیزایی نیستش که ما رو به اینجا پایبند کرده باشه. این مدرسه و مدرسه‌های دیگه چند تا فرق اساسی داره. اولیش همونه که این مدرسه همه شاگرداش موفقن. اونم موفق خوشحال. اینجا کنار هر پنجره یه گلدون داره که روزهای تعطیل دلت برای دیدنشون پر میکشه. بازم به قول آقای میرزایی اینجا راز گل سرخ رو بهت نمیشناسونن. اینجا همون جایی که تو رو در افسون گل سرخ شناورت میکنن. یعنی یاد میگیری که چطور همدیگه رو دوست داشته باشیم و به همدیگه محبت کنیم. اینجا هیچ کس به زور چیزی بهت یاد نمیده. اینجا تو تشنه یادگیری میشی. بچهای این مدرسه شاید نتونن به همه جای دنیا سفر کنن، اما اینجا جاییه که ما رو با تمام فرهنگ‌های دنیا آشنا میکنه. تو مهر اول ما حس میکنیم وجودمون اهمیت داره. آدم بزرگای اینجا کارایی میکنن که قلبشون بهشون میگه. اینا از هر چی که دارن به دیگران هدیه میدن و رضایت واقعی رو تو این میدونن. خلاصه اینجا نفسای مفید هدر نمیدن و تلف. بچه‌ها من ببخشید، من داشت یادم میره، من تمرین نمایش دارم، باید برم. فعلا خداحافظ. آدم بزرگا راستی چقدر عجیبن. چه صدای قشنگی. این صدای چیه؟ صدای زنگ مدرسه مونه. حتی صدای زنگ مدرسه ما با بقیه مدرسه ها فرق میکنه. پس اینجا همون جاییه که آدم رو اهلی میکنه. آقای دو سنت اگزوپری عزیز،
ای کاش شما هنوز زنده بودین و از دریافت نامه من شاد می شدین. میخواستم بگویم که شازده کوچولو برگشته و در مدرسه مهر اول مشغول تحصیل می باشد. و با افتخار باید بگم که این مدرسه همون جاییه که شازده کوچولو را به زمین پایبند می کند. مهر اول فراموش شدنی نیست، مثل شما. خیلی مخلصی ما. من مهندس حرفه‌ای هستم، دانش آموز سال 11 ریاضی. هرچه از هر جنسی شما بکاری همون جنس رو درو میکنی. قوانین بودن که دانش آموزا توی مهر اول باهاش خیلی خوب آشنا میشن. توی این دبیرستان من خیلی هیجان دارم چون سال آخر قراره که یعنی همین سال 12 درس ادبیات رو با استاد میرزایی باشم و از ایشون بهره مند بشم. دانش آموزای سال دهم هم درسی رو دارن به نام مهارت‌های زندگی با استاد میرزایی. واقعا درس خیلی چالش برانگیزیه همونطور که گفتم. به نظر من باید تو تمام مدارس دنیا این کتاب تدریس بشه. یه جزوه 500 صفحه‌ای ازش ساخته بشه. سخت‌ترین امتحانات نهایی و فاینال ها ازش برگزار بشه تا همه ما توی آزمون‌های زندگیمون بتونیم تو سوالات تشریحی زندگیمون آقای فهمید به اون هیبت با دو تا قول با دو خدا شد با دو هیجت آقای میخایلون شوید اومدن تو تو یه آدم یه دنده و لجبازی هستی و بین پسران فرق می‌ذاری. گوش کن، تو میری جنگ فوقش چی میشه؟ تو قهرمان جنگ بشی دیگه. ولی یه چیزو بدون، تو 100 تا نازی رو بکش، 200 تا نازی رو بکش، 300 تا نازی رو بکش، اصلا تو برو خود هیتلر رو بکش، بازم تو یه گناهکاری. رفتیم میشه آقای میرزای آرمیزای خیلی من تحصیل بود گفت یه تفکری گوش برید ما یه تفکری آقایی داریم با این تفکرات نتیجه اعمال خودمون رو میسنجیم. این کلاس چیه؟ آزاد. کلاس بحث آزاد. یعنی اینکه میتونیم هر سوال رو دوست داریم بپرسیم. اصول بحث آزاد رو در بحث آزاد به چه نکته‌ای باید توجه کنیم؟ اینا رو قبلا ما با هم دیگه صحبت کردیم. بعد الان شما هر سوال رو دوست داشتین میپرسین و منم یک یکی مثل هر جلسه کارمون رو انجام میدیم. درسته؟ بعد کی داوطلبه که اول سوال کنه؟ آشابور بفرما. استاد میرزایی، اینی که میگن انسان آفریده شد که بیاد روی زمین و آزموده بشه. خب در شرایطی. خب شما اینو قبول دارید؟ آقا چرا جوان‌ها رو تو ایران محدود میکنن؟ آیا
اسلامی که الان میگن درسته؟ آیا همون اسلامی که 1400 سال قبل زمان پیامبر و امامای ما آیا همونه؟ چرا در گذشته زندگی‌ها ساده‌تر بودن ولی الان خیلی زندگی‌ها سخت شدن؟ یکی از کارهای انسان آره آزموده امتحان شدنه. اصلا نمیگفتن ما امتحان میشیم دیگه. توجه فرمودید؟ در زندگی که ما داریم از صبح تا عصر در دو راهیایی قرار میگیریم. معلومه که هر کسی راهنما رو به سمت راست یا چپی میزنه. بالاخره معلوم میشه چه کسانی از سلامت روح و روان، کسانی از مشکل ذهنی برخوردارن. این امتحان انجام میشه. ولی در اسلام این هست در قرآن که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر میکنید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما آزموده نمیشید؟ من اینو قبول دارم. من بارها فکر کردم که آدم بخواد ببینید در یک جامعه‌ای، در یک مدرسه‌ای، در یک شهری انسان حالشون خوبه از کجا میشه بفهمه؟ بدون که بشه کتاب‌های سقراط و ارسطو و تولستوی و داستایوفسکی و مولانا و سعدی و متحری شریعت رو بخونیم. آخرش به این نتیجه رسیدم هر جا که زمان مهم باشه، زبان ارزش داشته باشه و به زنان احترام قائل بشن، اونجا میشه یه مقدار اعتماد کرد و با آرامش زندگی کرد. زبان، زمان، زنان. چی گفتم؟ این که گفتم زنان، نه اینکه مردان نیستن. در جامعه که به زنان احترام قائل میشن، حتما به مردان احترام قائل میشن. راننده خانه پشت فرمون نشستن، آقای میگن شما بفرمایید، خواهش میکنم شما بفرمایید. حتما دوست داشتن اولین اصل این جامعه است. نکته سوم باز این جزء باورهای خودمونه و هر ملتی هر کجای دنیا موفق شده دو چیز در اون جامعه مهم بوده: قانون، اخلاق. قانون، اخلاق. هر جا که این دوتا یکیش می‌جنگه اوضاع به هم میره، اون هدف و برنامه و اجرا به هم میره. قانون ما یه قوانین رو تصویب می‌کنیم، چه در خانواده، چه در مدرسه، چه در جامعه، اون هم باید اجرا کنیم. و اخلاق که خط قرمزهای زندگی باید، اونا که در عالم تنهایی اخلاق رو رعایت میکنن میگن در عالم به اصطلاح عمومی هم اون رو رعایت میکنن. زندگی سراسر حل مسئله است. چی گفتم؟ اونا که قرائت میکنن جلو رو نمیگن، مثلا چون خیلی بلدن نمیگن. چی گفتم؟ اینو تدریس میکنن در خیلی از مدارس دنیا. در چند دوست مدرسه که باید نکته زندگی سراسر حل مسئله است و یکی از مسائلش درس خوندن، یکی از مسائلش دوست پیدا کردن، یکی از مسائلش قدردانی پدر مادر، یکی از مسائلش قدردانی پدر بزرگ و مادر بزرگ، یکی از مسائلش شناختن باورهای خود و خویشتن. اینا مسائل مهم. اینه که کسانی که باور دارن زندگی سراسر حل مسئله است، اینها خوب یاد میگیرن هر لحظه در زندگی ما با یک مسئله رو ببریم و این یک راه حل درست شد. اون راه حل درست چه کسی دارن؟ اونی که اولویت، ضرورت، قانون و اخلاق اینا خوب میفهمه، خوب درک میکنه، خوب در جریان اموره. اون میدونه که با هم باشیم رو نمیشه. چی گفتم؟ یه بارم بگی؟ گفتیم آدم ها یه درون داره یه بیرون. در درون افکار و احساس، در درون افکار و احساس، در بیرون رفتار، در بیرون رفتار. تا زمانی که این سه تا تغییر نکرده باشه انسان ها تغییر نمی کنن. تلاش ما در مدرسه این است که این افکار و احساس و رفتار
به سمت والد، کودک یا بالغ بودن بره. به سمت کدوم بره؟ بالغ. به سمت کدوم؟ بالغ. از نظر من بچهای مهر اول در بالغ بودن نسبت به مدارس مختلف که من میشناسم میرم میام بسیار رشد کردن. آدم ها 3 دستن، یا مسموم کنندن، یا سربراهن، یا الهام بخشن. مسموم کننده ها افکارشون رو، احساسشون رو، رفتارشون رو فیلتر نمی کنن و حرفایی که تاریخ مصرفیش گذشته رو با دیگران در میان میزنن، انگیزه اونا رو میارن پایین. در هر حال مسموم کردن با گفتار و رفتار و اینا. یه گروهی هستن که اینها سربراهن، مسموم نمی کنن ولی کاری با کسی هم ندارن. یه گروه الهام بخشن، امیدواری میبخشن، اخلاق رو در جامعه میپراکنن، عشق رو در جامعه گسترش میدن، پارسایی و تقوا رو نکته به نکته در جامعه مینشونن. بعد این گروه سوم گروه معلم ها هستن، گروه فرهنگی ها هستن، گروه آموزش دهندگان هستن. اینه داستانش. اگر این بدن باشه ما باید بتونیم رو حذف کنیم. بدن همیشه قابل حذف است. چی گفتم؟ بدن همیشه قابل حذف است. دوباره بگو. بدن همیشه قابل حذف است. و روزی خاطراتی از سفر ماه بنویسن. آرزوها پایان ندارد. چی گفتم؟ آرزوها پایان ندارد. مثلا این مالا خودم الان همین الانی که ما با هم داریم صحبت میکنیم داره یه فیلم پخش میشه برای بچه ها. تأثیر فیلم چقدر میتونه زیاد باشه توی زندگی آدم ها. خب من کمتر مدرسه میبینم که نگاهش اینجوری باشه که برای بچه ها، برای زندگیشون، برای آیندهشون، مثلا موضوعی که شما انتخاب کردید بیشتر نگاه به آینده است، اینکه چشمانداز درست کنه برای بچه ها. این فیلمی که الان دارید پخش میکنید کودکی رو وصل میکنه به بزرگسالی و آینده. گاهی ضرب المثل ها به ما کمک میکنه، بعضیاشون هم به ما آسیب میزنه. یه ضرب المثل هایی هست که بار اضافی رو دوش ما ایجاد میکنه و بعد استرس ایجاد میکنه و بعد احساس ناکامی. سال هاست که این ضرب المثل خواستن توانستن است. این میتونه کمک بکنه، گاهی هم میتونه اثر منفی داشته باشه. یعنی گاهی فرضاً جاهایی که ما میخوایم ولی نمیشه
بعد میایم با خودمون میگیم خب چرا نشد؟ حتما من ایرادی داشتم، مشکلی داشتم، حتما یه موضوعی بوده. خود سرزنشی‌ها شروع میشه، از طرف دیگران تحقیر میشیم. من اومدم توی مدرسه دیدم این ضرب المثل رو شما تغییر دادیم. خیلی جالب. خواستن توانستن نیست، خواستن با دانستن و انجام دادن توانستن. عرض کردم من واقعا خیلی خوشحالم که با کسانی دارم همکاری میکنم که دغدغه‌شون دغدغه انسانیه. از آقای میرزایی تشکر میکنم که یه همچین مدرسه‌ای رو تأسیس کرد با این کادر آموزشی و پشتیبانی و مشاوره فوق‌العاده که از ما حمایت کردن که ما بهترین عملکردمون رو داشته باشیم و به اون کمال مطلوبمون در حقیقت برسیم. درس مهر از روزگار آموختیم، سر هستی راز کار آموختیم، شور و شوق زندگی را هر نفس از گریز جویبار آموختیم. ما جوانان سرافراز وطن درس ها از این دیار آموختیم، شادی آوردن ز کام غم برون، خود ز ابر اشک بار آموختیم. مهر اول کی رود از دل برون، ما همین از روزگار آموختیم. ما ز مهر اول زیبای خویش درس‌های افتخار آموختیم. درس مهر از روزگار آموختیم، سر هستی راز کار آموختیم، با خدا آوردن امید زندگی از نسیم نوبهار آموختیم، ره گشودن پیش پای خلق را ما ز خاک رهگذار آموختیم، سرفرازی پایداری صبر را از بلند کوهسار آموختیم، سربلندی از دماوند بلند خاکساری از غبار آموختیم، شادی و شور و نشاط از عاشقان گرم جانی از شرار آموختیم. مهر اول کی رود از دل برون، ما همین از روزگار آموختیم.
رود از دل برون. ما همین از روزگار آموختیم، ما ز مهر اول زیبای خویش درس‌های افتخار آموختیم. از شهیدان عزیز راه حق ما طریق انتظار آموختیم. بنده حق بودن و آزادگی ظارف شب زنده دار آموختیم. مهر اول کی رود از دل برون، ما همین از روزگار آموختیم. ما ز مهر اول زیبای خویش درس‌های افتخار آموختیم. ما که دل داده به مهر اولیم، درس‌ها از دست یار آموختیم. ما که دل داده به مهر اولیم،